नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। इतः पूर्वम् ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इति सूत्रे स्वराक्षराणां ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति एवं त्रिविधसंज्ञकाः भवन्ति वर्णाः स्वरवर्णाः इति उक्तवन्तः। इदानीं ह्रस्वदीर्घप्लुतवर्णाः ये सन्ति तेषाम् अपरः अपि संज्ञा भवति इति। अपरः इदानीम् उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति अपरसंज्ञा अपि एकैकस्यापि त्रिविधत्, अर्थात् ह्रस्वे उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति, दीर्घे उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः, प्लुते उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति। एवञ्च प्रत्येकं त्रिविधं वर्तन्ते एकैकस्मिन् इति। तदेव वक्ति सः प्रत्येकम् उदात्तादिभेदेन त्रिधा इति। उदात्तादिभेदेन त्रिधा, उदात्त इत्यादिभेदेन त्रिधा भवन्ति। अर्थात् ह्रस्वादि संज्ञाम् एव ह्रस्वादिसंज्ञां ये संज्ञा यस्य वर्णस्य वर्तते ह्रस्वादि अर्थात् स्वरवर्णस्य, तादृशस्वरवर्णस्य प्रत्येकम् उदात्त अनुदात्त स्वरित इति भेदः, त्रिविधभेदः भेदाः वर्तन्ते इति। तथा च इदानीं कति भवन्ति इत्युक्ते नवविधः भवति। ह्रस्व उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः, दीर्घ उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः, एवं प्लुत उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः, नवविधः। एवञ्च तत्र उदात्तः इत्युक्तवन्तः, कथं सिद्ध्यति उदात्तत्वं तस्य कथं किं संज्ञाविधायकं सूत्रं विद्यते वा इति पृष्टे तत्र वक्ति उच्चैरुदात्तः इति। उच्चैः उदात्तः इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। अत्र उच्चैः इत्युक्ते वर्णोत्पत्तिस्थानस्य उपरि भागः, वर्णोत्पत्तिस्थानं यद्वर्तते ताल्वादिस्थानं, तत्र उपरि भागः यः वर्तते सः अत्र विवक्षितः उच्चैः इत्यनेन। तथा च ताल्वादिषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः वर्णः अच् इति। अच् इति तावत् ऊकालोज्झ्रस्वदीर्घप्लुतः इत्यत्र अच् इति अनुवर्तते। तथा च अच् उच्चैः इत्यस्य कः अर्थः? उच्चैः इत्यस्य वर्णोत्पत्तिस्थानानाम् उपरितनभागः। अर्थात् तदा सूत्रार्थः एवं भवति, किमित्युक्ते वर्णोत्पत्तिस्थानं नाम ताल्वादिस्थानं। तथा च ताल्वादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नः अच् उदात्तसंज्ञः भवति इत्यभिप्रायः। तथा च तस्य उदात्त इति संज्ञा। तस्य उदाहरणानि तावत् यद्यपि अस्माकं सिद्धान्तकौमुद्याम् आयाति, अथापि अत्र किञ्चित् वक्ष्ये अहं। तत्र आये इत्यस्ति। आये इति, आये इत्यत्र एकारः उपरि आयाति, आये इति। तथा च तत्र किं भवति, एकारः उपरि वर्तते इति कृत्वा तस्य उदात्तत्वं वर्तते इत्यभिप्रायः। यद्यपि एतादृश उदात्त अनुदात्त स्वरितादयः अस्माकं व्यवहारे अर्थात् लौकिके अर्थात् अस्माकं व्यवहारे तेषां प्रयोजनम् अधिकतया नास्ति, अपि तु वेदे एव अधिकतया तस्य प्रयोगः वर्तते। अनन्तरम् अनुदात्तसंज्ञाविधायकं सूत्रं वक्ति नीचैः अनुदात्तः इति। नीचैः अनुदात्तः अर्थात् नीचैः अनुदात्तः इति द्विपदात्मकं सूत्रं वर्तते। पूर्ववद् अत्रापि नीचैः इत्युक्ते
ವರ್ಣೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಾನಾನಾಂ ಅಧೋಭಾಗಃ ಇತ್ಯರ್ಥಃ, ಅಧೋಭಾಗಃ. ತಥಾ ಚ ತತ್ರ ಉತ್ಪದ್ಯಮಾನವರ್ಣಸ್ಯ ಅನುದಾತ್ತ ಇತಿ ಸಂಜ್ಞಾ ಭವತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯ. ತಥಾ ಚ ಸೂತ್ರಾರ್ಥಃ ಏವಂ ಸಂಪದ್ಯತೆ ತಾಲ್ವಾದಿಷು ಸಭಾಗೇಷು ಸ್ಥಾನೇಷು ಅಧೋಭಾಗೆ ನಿಷ್ಪನ್ನಃ ಅಚ ಅನುದಾತ್ತ ಸಂಜ್ಞಾ ಭವತಿ ಇತಿ, ಅನುದಾತ್ತ ಸಂಜ್ಞಕಃ. एवञ्च तस्य अनुदात्त इति संज्ञा वर्तते इत्यभिप्रायः. एवं स्वरिता इति वक्ति, स्वरितसंज्ञा. स्वरितसंज्ञा कस्य भवति इत्युक्ते, स्वरितसंज्ञकः कः भवति इत्युक्ते तदर्थं सूत्रं वक्ति समाहारस्वरितः इति. समाहार अत्र उच्चैरुदात्तः एवं नीचैः अनुदात्तः इति उदात्तः अनुदात्तः इति पदद्वयम् अनुवृत्तं वर्तते अत्र. तथा च अत्र अनुवृत्तस्य अर्थसामञ्जस्यार्थं सूत्रस्य अर्थसामञ्जस्यार्थं अत्र धर्म अर्थात् तत्र उदात्तत्वम् अनुदात्तत्वम् इति स्वीकुर्मः. तथा च सूत्रार्थः एवं वर्तते उदात्तत्व अनुदात्तत्वे वर्णधर्मौ समाह्रियेते यस्मिन् सः अच्. समाहारः इत्यस्य समाह्रियते यस्मिन् सः समाहारः इति. तथा च समाह्रियेते यस्मिन् सः अच् स्वरितसंज्ञकः भवति इति. अर्थात् अयम् अभिप्रायः यस्य वर्णस्य उच्चारणे तत्र धर्मद्वयं सम्मिश्रं भवति, अर्थात् उदात्तत्वम् एवम् अनुदात्तत्वं च भवति, सः वर्णः कीदृशः भवति इत्युक्ते स्वरितसंज्ञकः भवति इत्यभिप्रायः. स्वरितसंज्ञकः इति. एवं ಸ್ವರಿತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ ಭವತಿ ಇತ್ಯಭಿಪ್ರಾಯः. ಒಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಪ್ಲುತ ಅಂತ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು, ಸ್ವರ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 3 ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹ್ರಸ್ವದಲ್ಲಿ ಹ್ರಸ್ವ ಉದಾತ್ತ, ಹ್ರಸ್ವ ಅನುದಾತ್ತ, ಹ್ರಸ್ವ ಸ್ವರಿತ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ದೀರ್ಘದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಉದಾತ್ತ, ದೀರ್ಘ ಅನುದಾತ್ತ, ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಿತ. ಪ್ಲುತದಲ್ಲಿ ಪ್ಲುತ ಉದಾತ್ತ, ಪ್ಲುತ ಅನುದಾತ್ತ, ಪ್ಲುತ ಸ್ವರಿತ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 9 ವಿಧಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಉದಾತ್ತಾದಿ ಭೇದೇನ ತ್ರಿಧ. ಅಂದರೆ ಸಹ ಅಂತಂದರೆ 3 ಸಂಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಸ್ವರವರ್ಣಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉದಾತ್ತ ಮೊದಲಾದಂಥ ಭೇದದಿಂದ 3 ವಿಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹ್ರಸ್ವಾದಿ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಸ್ವರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ, ಹ್ರಸ್ವ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಸ್ವರಿತ ಎಂಬಂಥ ಭೇದದಿಂದ 3 ವಿಧ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದು 3 ವಿಧ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ 9 ವಿಧಗಳಾಗ್ತವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತಾದಿ ಭೇದದಿಂದ 3 ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಉದಾತ್ತ ಸಂಜ್ಞಾ ವಿಧಾಯಕ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಚ್ಚೈಹಿ ಉದಾತ್ತಃ ಅಂತ. ಉಚ್ಚೈಹಿ ಉದಾತ್ತಃ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ದ್ವಿಪದಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಸೂತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಣಗಳ ವಿವರಣ ಪ್ರಕರಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಂತ ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ತಾಲು ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಾನಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ತಾಲ್ವಾದಿಷು ಸಭಾಗೇಷು ಸ್ಥಾನೇಷು ಊರ್ಧ್ವಭಾಗೆ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಅಚ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ತಾಲು ಮೊದಲಾದ ಸ್ಥಾನಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಂಥ ಸ್ವರವರ್ಣಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತ ಎಂಬ ಸಂಜ್ಞೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಆ ಏ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಏ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾತ್ತ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ, ಇರಲಿ ಅಂತೂ. ಆಮೇಲೆ ನೀಚೈಹಿ ಅನುದಾತ್ತ, ಇನ್ನು ಅನುದಾತ್ತ ಸಂಜ್ಞಾ ವಿಧಾಯಕ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದ್ವಿಪದಾತ್ಮಕವಾದ ಸೂತ್ರ, ನೀಚೈಹಿ ಅನುದಾತ್ತ ಅಂತ. ಇದು 2 ಪದಗಳು. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀಚೈಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ವರ್ಣಗಳ ವಿವರಣ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಚೈಹಿ ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಣೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೆಳಭಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತೇವೆ.
ಆ ಕೆಳಭಾಗ ತಥಾಚ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಟ್ಟು ಸೂತ್ರದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ತಾಲ್ವಾದಿಷು ಸಭಾಗೇಶು ಸ್ಥಾನೇಶು ಅಧೋಭಾಗೆ ನಿಷ್ಪನ್ನ ವರ್ಣ ಅಚ್ವರ್ಣ ನ ಕೇವಲ ಅಚ್ವರ್ಣ ಅನುದಾತ್ತ ಸಮ್ನಕ ಭವತಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾಲ್ವಾದಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಡುವಂಥ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಅನುದಾತ್ತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಯಾಮದಿಷ್ಟ ಯ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಮದಿಷ್ಟ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಅನುದಾತ್ತ ಸಂಜ್ಞೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸ್ವರಿತ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಹಾರ ಸ್ವರಿತಃ ಅಂತ. ಇದು 2 ಪದಗಳಿರುವಂಥ ಸೂತ್ರ. ಹಿಂದಿನ 2 ಸೂತ್ರಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಅನ್ನುವ 2 ಪದಗಳು ಅನುವೃತ್ತವಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಸಾಮಂಜಸ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅವುಗಳ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಉದಾತ್ತತ್ವ ಅನುದಾತ್ತತ್ವ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ತಥಾಚ ಒಟ್ಟು ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಉದಾತ್ತತ್ವ ಅನುದಾತ್ತತ್ವೇ ವರ್ಣಧರ್ಮವು ಸಮಾಹ್ರಿಯೇತೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ಸಹ ಅಚ್ ಸ್ವರಿತ ಸಂಜ್ಞಃ ಸ್ಯಾತ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಉದಾತ್ತತ್ವ ಅನುದಾತ್ತತ್ವ ರೂಪಗಳಾದಂಥ ವರ್ಣಧರ್ಮಗಳು ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆಯೋ ಆ ಸ್ವರವು ಸ್ವರಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ವರಿತ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಉದಾತ್ತ ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅನುದಾತ್ತ ಧರ್ಮದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೂಡಿರುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದೇ ಸ್ವರಿತದ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಏನು ಸ್ವರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ, ಈ ಸ್ವರ ನಿಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೂ ಕೂಡ ವೈದಿಕ ಶಬ್ದಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಮುಂದೆ ಶತಚಕ್ರಯ್ಯೋ ಓ ಕ್ಯಾಹ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾವೆ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಪ್ಲುತಕ್ಕೆ ಆಯಿತಾ, ಪ್ಲುತಕ್ಕೆ ಸ್ವರಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ಲುತಸ್ವರಿತ ಅಂತ. ಈಗ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾ ಅವೋಶ್ವ ಆಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ವಾ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳೋದು. ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಉದಾತ್ತತ್ವ ಧರ್ಮ ಅನುದಾತ್ತತ್ವ ಧರ್ಮ ಮಿಶ್ರಿತವಾದ ವರ್ಣ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಥ ನಾಂ ನಯೇ ಏರಾಹ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ದೀರ್ಘ ಸ್ವರಿತಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶತಚಕ್ರಯ್ಯೋ ಓ ಕ್ಯಾಹ ಇದು ಪ್ಲುತಸ್ವರಿತಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕೌಮುದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸಹ ನವವಿಧ ಅಪಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಂ ಅನುನಾಸಿಕ ಅನನುನಾಸಿಕತ್ವಾಭ್ಯಾಂ ದ್ವಿಧ. ಈಗ 9 ಆಯಿತು. 9ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುನಾಸಿಕ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂತ ಮತ್ತೆ 2 ವಿಧ. ಅಂದರೆ 9ರಲ್ಲೂ 2 ವಿಧ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 9 ಅನುನಾಸಿಕ 9 ಅನನುನಾಸಿಕ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಅನುನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 9, ಈ ಅನನುನಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 9, 2 ಸೇರಿದರೆ ಎಷ್ಟು? 9 9 18 ಅಷ್ಟೆ. ಆಯಿತಾ? 18 ಪ್ರಭೇದಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವೀಗ. ಅನುನಾಸಿಕ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಅನುನಾಸಿಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿಧಾನ ಮಾಡುವ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದು ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಜ್ಞಾ ವಿಧಾಯಕ ಸೂತ್ರ. ಮುಖನಾಸಿಕಾ ವಚನೋನು ನಾಸಿಕ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ